우리도 찬양 한장 할까요? 우리 아까 찬양팀이 마지막 했던 찬양인데 주은혜 힘을 나는 안에 이 찬양 같이 한번 했으면 좋겠습니다. 좀 도와주세요. 목사님이 지금 목이 좀 아파갖고 찬양팀들은 도와주시면 감사하겠습니다. 주나의 모습에 마지막으로 한 번 더 고백합니다. 세상 소망과 사라져가도 세상 소망과 사라져가도 주의 사랑 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 나는 믿네. 하나님 말씀 같이 보시겠습니다. 누가복음 2장 25절부터 39절의 말씀입니다. 누가복음 2장 25절부터 39절 말씀입니다. 신약성경 누가복음 2장 25절부터 39절 말씀입니다. 같이 말씀을 좀 길니까 한 절씩 읽을게요. 목사님 먼저 읽고 여러분 한 절 읽고 그렇게 되겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 예루살렘에 시므온이라 하는 사람이 있으며 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라. 성령이 그 위에 계시더라.
성령의 감동으로 성전에 들어가매 마침 부모가 율법의 관례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라. 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다. 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 그의 부모가 그에 대한 말들을 놀랍게 여기더라. 또 칼이 내 마음을 찌릿하리니 이는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 함이니라 하더라. 과부가 되고 84세가 되었더라. 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니 같이 읽겠습니다. 주의 율법을 따라 모든 일을 마치고 갈릴리로 돌아가 본 동네 나사렛에 이르니라. 아멘. 할렐루야. 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 반갑습니다. 말씀의 제목을 한번 따라할게요. 역전하는 인생. 역전하는 인생. 지고 있다가 마지막에 이기는 걸 역전한다 그러죠. 네. 여러분 지금 혹시 내가 누구보다 지고 있다 그래서 실망하지 않기를 바라겠습니다. 여러분의 나중에 인생 가운데 하나님과 함께함으로 말미암아 승리하는 사람, 꼭 이기는 사람 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 이기기 위해서, 승리하기 위해서, 특별히 오늘은 역전하기 위해서 우리가 어떻게 살아야 될지, 어떻게 해야 될지를 같이 한번 살펴보고 주님의 말씀을 잘 기억하기를 바랍니다. 우리가 살아가면서 하나님 말씀을 잘 기억하면은요, 이기는 방법이 있어요. 그 이기는 방법, 승리하는 방법, 주님과 동행하는 방법을 여러분의 마음과 심령 가운데 늘 잘 기억하며 주의 말씀을 따라가시기를 바랍니다. 동계올림픽이 얼마 전에 있었죠? 예. 여러분 뭐를 제일 재밌게 봤어요? 컬링? 예. 쇼트트랙이요? 예. 영미? 여자친구 이름이니 혹시? 엄마 이름이니? 많은 사람들이 굉장히 많은 경기들을 다 잡았어요. 저도 목사님도 컬링 경기를 제대로 본 건 처음인데 참 인상 깊게 봤어요. 근데 제가 지금 왜 말씀을 드리냐면 우리가 영상을 하나 같이 보려고 하는데 오늘 말씀의 제목과 좀 가장 관련이 깊은 영상을 하나 보려고 하거든요. 네, 역전하는 거. 그 역전이 얼마나 짜릿한지 아마 다 봤던 영상일 거예요. 근데 이 역전하는 우리 쇼트트랙 여자 단체전 계주였죠. 계주가 이제 역전하는 모습이 나오는데 외신들이 굉장히 엄청나게 칭찬을 했어요. 그 경기만 보지 말고 그 외신에 뭐 미국 방송도 그렇고 일본 방송도 그렇고 러시아 방송도 그렇고 많은 방송들이 우리나라 선수들을 굉장히 많이 칭찬했거든요. 그 내용들이 이제 이게 직접 들을 수 있는 사람은 들어봐. 영어로, 중국어로, 일본어로 들을 수 있는 사람 들어보고 못 듣는 사람은 자막이 나오니까 한번 봐보도록 할게요. 중간에 자를 거예요. 한 4분 정도 자를 거니까요. 처음부터 틀어주시면 되겠습니다. 볼게요, 한번. Back at Gyeongno Ice Arena, Mitch Peacock with Michael Gilday on to the relay phase of the night. And this is Heat 1, ladies 3,000 meters. Canada featured here along with South Korea, Hungary, and the Olympic athletes from Russia. To see the routine is generally the skaters a lap and a half with this exchange. Each skater must skate once, but no more than that if they don't want to. And the other thing, unlike track and field where there's an exchange zone where the baton must be passed, right? In short track relay, you can exchange any place on the ice. Except for the last exchange. You've got to be before
the finish line. See some jostling for position here. Oh, and the South Korean women go down. A big surprise. They're going to have to come from behind. They still have enough time. This is huge. The Koreans and the Chinese take turns winning this thing. And there's work to do tonight on the opening night for the Koreans to get back in it. The Canadians leading the way. Olympic athletes from Russia in the second spot. Is there enough time? There is enough time. I would never count this team out. They have prepared for any instance and situation. You can see the Canadians and the other teams starting to push the pace, so it's hard for those Koreans to get back into this one. It's a 27-lap event, and 20 laps remain. 4位の韓国がその差をじりじりと詰めていきます。 Well, South Korea trailing this pack, they must catch 2 of the 3 teams to advance. Looks like, boy, that got a hush in this crowd fast, didn't it? Yeah, and you can hear the thunderous roar. This is what you train for. Moments like this. Well, they're ramping up the speed now. That's a tremendous lap and a half here for South Korea. They've caught back to the back of the pack. This is incredible. They have gone so fast. A half lap behind, now they are back in the mix. Shin Soo-kim skating that flight, now pushing off. And look at the Koreans making up ground as the Canadians try to stay comfortably away from the fighting pack. And a huge roar from the crowd. The Canadians are going to be used to that because they've worked hard, including playing crowd noise during the practice so they get comfortable in these big game scenarios. And they are in a great position. Choi Min-jung from South Korea. We saw her earlier, the 500 meters, showing her strength and speed. The move is going to come. 上位2チームに入れば決勝進出です。メダルの可能性が非常に高くなる。そして韓国が2位に上がった。韓国が2位に上がった。そしてリーマー選手はね。残りが8周です。韓国がカナダに迫っています。いったー、抜きました。インコースから抜きました。これが追いついても最強になっても本当に強くないとできないことなんで、本当に強いですから。そうですね。 And this is unbelievable to see how far behind they were. It was early enough in the race that they could catch back up. But the lap times that these ladies are skating are incredible. And they still got enough legs. Look at that. Well, the fall, they basically spotted a quarter of a lap to the field. And they made that up in a remarkably fast time. But it's the Koreans leading the way, the Canadians in the second position. And now the laps move them quickly. With 3 laps to go, you'll hear the gun go off, and then the teams are allowed to make one final exchange before those last 2 laps, which must be skated by the same skater. 韓国は大きなリードを保っています。その韓国はファイナルラップに入りました。一時は大きく出遅れた韓国がこの予選1位でフィニッシュ。その後ろカナダ。 여러분 함께 봤던 영상 다 봤던 거지요? 네, 굉장히 짜릿한 기억이 납니다. 저도 봤어요. 저도 보면서 굉장히 기뻤던 기억이 있는데 역전하는 거는 누구나 다 스릴감이 넘칩니다. 그런 역전하기 위해서는요 굉장히 많은 노력이 필요하죠. 예, 중간에 넘어졌다도 포기하지 않고 끝까지 달려갈 수 있는 마음과 포기하지 않는 열정이 필요한 줄로 믿습니다. 역전하기 위해서, 인생에 승리하기 위해서 우리가 오늘 말씀을 잘 보기를 원합니다. 우리 본 영상도 잘 기억하면은요, 우리가 어떻게 인생을 살아가야 될지를 잘 알 수 있을 것 같습니다. 여러분 누구를 기다려본 적 있어요? 누구를 기다려본 적 있습니까? 오랜 시간 동안 기다려본 적 있어요? 예. 몇 시간? 1시간, 2시간, 3시간, 4시간? 얼마나 많이 기다려본 적이 있습니까? 사진을 하나 보여줘 보시겠어요? 첫 번째 사진이요. 이 두 할머니 할아버지 한 몇 살 정도 되어 보이세요? 네, 90만 90살? 저도 잘 몰라요. 제가 찾다 보니까 제가 인터넷에서 찾아본 것 중에 제일 많이 많은 어른 중에 하나를 그냥 갖다가 본 거예요. 한 100살 정도 됐을 거라 생각을 합니다. 여러분 그 경기에만 인생의 전반전이 있는 것이 아니라 경기에도 전반전과 후반전이 있다면 인생에도 살아가는 삶에도 전반전과 후반전이 있어요.
지금 여러분은요, 중학생 여러분은요, 전반전을 살아가고 있는 거예요. 이제 목사님쯤 되면은 이제 좀 꺾여갖고 후반전을 위해서 가고 있는 중간쯤에 가고 있는 거예요. 내 나이는 물어보지 말고 아직까지 그래도 많이 꺾이진 않았어요. 인생에도 전반전과 후반전이 있어요. 근데 전반전에 넘어졌고 쓰러졌고 실패했더라도 후반전에 이길 수 있는 방법은요, 하나님 말씀을 잘 따라갈 때 힘과 은혜와 사랑을 허락하여 주시는 줄로 믿습니다. 오늘 제가 읽어드린 본문의 말씀을 보면은요, 시므온과 안나가 나와요. 25절 말씀에 예루살렘에 시므온이라는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라 기록이 되어 있고, 36절의 말씀에도 또 아셀 지파 바누엘의 딸 안나라 하는 선지자가 있어 나이가 매우 많았더라. 그가 결혼한 후 7해 동안에 남편과 함께 살다가 과부가 되고 84세가 되었더라. 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니 라고 기록이 되어 있어요. 두 사람의 안나와 시므온의 공통점은 뭐냐면요, 엄청 오래 기다렸어요. 근데 이 기다리는 시간이요, 뭐 1년, 2년, 3년, 4년, 10년이 아니라 보통 80년, 70년. 누구를 기다렸느냐? 예수님이 온다라는 약속의 말씀을 갖고 일평생을 기다린 거예요. 여러분, 누구를 일평생 동안 기다려볼 수 있을 것 같아요, 여러분들? 지금 여러분들이 이제 한 16년, 15년, 14년을 살았는데 70년, 80년 얘기하니 감이 안 오는데요. 예, 이거는 쉬운 게 아니에요. 여러분의 살아왔던 인생만큼보다 몇십 배를 더 되는 시간 동안을 기다린다고 하는 것은 결코 그 일은 누구도 감당할 수가 없는 것입니다. 기다리는 건 참 지루한 거예요. 기다린 것만큼 참 재미없고요, 지루하고요, 포기하고 싶고, 그리고 졸린 건 없어요. 근데요, 기다리는 가운데 우리가 어떻게 하면 그 기다림을 온전히 잘 기다릴 수 있느냐? 이 시므온과 안나는요, 성전에서 하나님의 천사가 나타나서 얘기해 줬어요. 너희들이 시므온과 안나에게 특별한 은혜를 주었는데 예수님이 오실 때까지 기다려라 라고 하는 말씀을 기다렸어요. 특별히 26절의 말씀에 그는 시므온을 얘기하는데 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니라 하는 성령의 지시를 받았더니 성령의 감동으로 성전에 들어가매 마침 부모가 율법의 관례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라. 천사가 그리고 하나님께서 시므온에게 은혜를 주셨는데 그 은혜는 무엇이냐? 네가 죽기 전에는, 일생을 마치기 전에는 반드시 예수님을 볼 것이다 라고 하는 약속의 말씀을 주셨다라고 하는 거예요. 그래서 1년, 2년 기다린 것이 아니라 자기의 일평생의 모든 것들을 다해서 기다릴 수 있는 사람이었다라고 하는 것입니다. 누구에게나 기다림은 지루한 시간입니다. 누구에게나 기다린다라고 하는 것은 괴로운 시간인 것입니다. 금방 포기하고 싶고 낙심하고 싶고, 그리고 누구를 기다린다라고 하는 것은 굉장히 시간이 남거나 참 할 일이 없기 때문에 사실 하는 거예요. 어찌 보면은 인생 가운데 승리하지 못한 인생이고 낙심하는 인생이고 넘어진 인생이고 괴로운 인생일 수 있어요. 근데 그 안나와 시므온이 그 인생 가운데 천사를 통해서 예수님을 기다리라 하는 말씀의 약속의 말씀을 붙잡고 일평생 본인들이 죽기 전까지, 아까 사진에 보였듯이 백발이 될 때까지, 죽음이 다가올 때까지 예수님을 만나고 기다리는 그 일생을 할 수 있었던 것은 주의 약속의 말씀이 있었기 때문인 줄로 믿습니다. 특별히 시므온에게 천사가 말해준 것은 그리스도를 보기 전에는 절대 죽지 아니하리라 성령의 지시를 받았더니 성령의 감동으로 성전에 들어가매 마침 부모가 율법의 관례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라 라고 말씀에 기록이 되어 있어요. 시므온은요, 끝까지 포기하지 않고 그 일생의 모든 것을 바쳐서 기다리니까 결국에는 예수님을 만나는 축복과 은혜를 누리게 되었다라고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 누구를 기다릴 때, 누구를 만나기 위해 기다릴 때 하염없이 기다리는 것보다 약속하면은요 참 쉬워요. 시므온은요 하나님 약속의 말씀을 붙잡고 일평생을 기다렸다라고 하는 것입니다. 성령의 은혜를 통하여서 그 은혜를 받고 그 모든 순간순간 가운데 끝까지 포기하지 않고 인생의 모든 것들을 기다리는 사람이었습니다. 시므온과 안나는 인생의 전반전, 처음의 시기에는 지루한 삶, 따분한 삶, 할 일 없고 괴롭고 실패한 인생이었을지 모르지만
천사를 만나고 하나님의 사람들을 만나서 약속의 말씀을 붙잡은 다음에는 그가 반드시 내가 죽기 전에는 하나님을 만난다라는 약속의 말씀이 있었고 축복의 말씀이 있었기에 포기하지 않을 수 있었다라고 하는 것입니다. 여러분, 저는 여러분이 주님을 기다릴 수 있는 복된 하나님의 사람들 되어주시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 오늘은 부활주일이에요. 부활은요, 다시 살아나는 거예요. 우리의 병든 몸과 우리의 마음도 살아나고 예수님께서 죽은 자 가운데 있다가 3일 만에 부활하심으로 말미암아 이 세상에 오셔서 우리를 새롭게 하시고 온전케 하신 날이 바로 이 부활주일이고 그것을 기념하는 날이 오늘 부활의 날입니다. 사랑하는 여러분, 인생에 승리하기 위해서는 주의 약속의 말씀을 받아야 되고요. 그 약속의 말씀을 우리 마음 가운데 새길 수 있어야 할 줄로 믿습니다. 오늘 안나와 시므온은 천사로부터 주의 약속의 말씀을 확실히 받았어요. 그냥 하염없이 아무것도 못하는 상태에서 기다리는 것이 아니라 내가 너와 함께 할 것이다. 내가 반드시 너와 함께하여서 천사가 너를 통해서 주의 성령으로 말미암아 주를 만날 수 있는 축복을 줄 것이다라는 말씀이 약속을 주셨고 그 말씀 붙잡고 끝까지 기다리는 승리하는 사람들 되어준 줄로 믿습니다. 저는 우리 중등부 여러분들이 주의 약속을 받음으로 말미암아 끝까지 포기하지 않고 주님을 만날 수 있는 귀하고 복된 심령들 되어줄 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 삶에는 우리 인생에는 전반전이 있고 후반전이 있어요. 근데 여러분 꼭 기억할 수 있기를 바라기 원하는 것이 무엇이냐? 우리가 나중에 어른이 되어서 한창 뒤에 행복한 삶을 누리기 위해서는 지금부터 준비해야 한다고 하는 거예요. 아름답고 복되고 행복한 삶을 살기 위해서는 우리가 나중에 그런 것이 당연히 오겠지라고 그냥 이 세상을 보내면서 시간을 보내 준비하는 것이 아니라 땀과 눈물을 흘리며 모든 것들을 다하며 준비할 수 있는 하나님의 사람들을 되어야 할 줄로 믿습니다. 아무 준비 없이 아무 계획 없이 인생의 마지막을 준비한다라고 하면은 그 사람은 아름다운 인생의 후반전을 보낼 수가 없어요. 사랑하는 여러분, 여러분들 마귀는요, 여러분들이 지금 살아가면서 시간을 그냥 마음대로 허비하기를 바래요. 모든 사람에게 동일한 시간이 주어져 있고 모두에게 동일한 삶이 주어져 있는데 사단 마귀는요, 우리가 돈도 시간도 체력도 정신도 우리의 모든 것을 그냥 막 허비하기를 바래요. 그래서 어떠하나 집중하지 못하고 그 모든 것들을 위하여 준비할 수 없도록 막 정신없게 하고 우리의 마음들을 흐트러지게 한다라고 하는 거예요. 근데요, 분명한 것은 무엇이냐? 하나님은요, 우리가 온전하길 바래요. 때로는 우리의 삶이 기다림의 연속이지만 그 모든 것들을 기다림의 연속이지만 하나님이 약속의 말씀을 붙잡고 그 인생 가운데 끝까지 하나님 말씀을 지키는 사람들이 되어지기를 원하고 계시는 줄로 믿습니다. 나중에 준비하라고 하면 늦습니다. 지금부터 지금부터 하는 것입니다. 젊었을 때부터 여러분 때부터 하나님의 약속의 말씀을 주의 평강의 말씀을 그 마음가운데 받을 준비가 되어 있어야 되고요. 예수님의 십자가의 보혈의 무엇인지 나에게 어떤 의미가 있는지를 귀담아 들어야 되고요. 눈으로 봐야 되고요. 입으로 찬송해야 되고요. 눈으로 고백할 수 있는 하나님의 사람들 되어야 할 줄로 믿습니다. 경기에만 역전이 있는 것이 아니라 우리 인생에도 역전의 연애가 있을 줄로 믿습니다. 지금 여러분의 삶이 준비하는 시간입니다. 피와 땀과 눈물을 흘리며 괴로운 힘든 공부를 하며 어려운 삶을 살아간다라고 낙심할지 모르겠지만 여러분 힘을 가지시기를 바랍니다. 하나님께서 여러분 가운데 새 힘을 주시고 은혜를 주시고 평강을 허락하여 주시는 줄로 믿습니다. 우리가 아름다운 인생, 역전하는 인생을 살기 위해서 우리 삶에 중요하고 잊지 말아야 할 것은 하나님의 약속의 말씀이 우리에게 있다라는 것을 그 마음 가운데 간직하며 살아갈 수 있는 귀하고 복된 여러분들 되시기를 바랍니다. 말씀에 누가복음 2장 36절 말씀을 한번 같이 읽었으면 좋겠는데요. 2장 36절 말씀. 36절부터 39절 말씀이에요. 한번 읽겠습니다. 시작. 또 아셀 지파 바누엘의 딸 안나라 하는 선지자가 있어 나이가 매우 많았더라. 그가 결혼한 후 7해 동안 남편과 함께 살다가 과부가 되고 84세가 되었더라. 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니 마침 이때에 나와서 하나님께 감사하고 예루살렘의 성령을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라.
주의 율법을 따라 모든 일을 마치고 갈릴리로 돌아가 본 동네 나사렛에 이르니라. 아멘. 안나에 대한 얘기인데요. 이 안나의 한 나이를 살펴보길 원하는데 나이가 많은 선지자였어요. 이 안나는요 36절의 말씀에 보니까 결혼한 다음에 7해 동안 살다가 남편과 헤어지게 돼서 과부가 됐어요. 남편이 먼저 죽었어요. 그리고 나서 84세가 되었다고 되어 있어요. 84 플러스 7을 하거든요. 그럼 몇이에요? 84 더하기 7이 몇이니? 91이지. 결혼했다라고 나누게 되어 있는데 결혼한 나이가 정확하게는 기록이 안 되어 있는데 이스라엘의 과거에 이스라엘의 민족들이 결혼하는 나이는 14세에서 16세예요. 여러분들이죠. 네. 14살에서 16 사이에 결혼을 해서 그 삶을 가졌는데 90일에다가 14를 더하면요 105세예요. 지금 안나의 나이가 105세라고 하는 얘기예요. 근데 그때까지요 절대 죽지 않겠다라고 하는 마음의 소망을 가지고 금식과 기도함으로 예수님을 만날 수 있을 것이라는 소망을 가지고 인생을 기다렸어요. 여러분 보세요. 이 안나는요 초반의 인생은 실패한 인생이었어요. 남편이 일찍 천국에 가서 죽었고요. 그리고 어떠한 특별히 많이 돈을 모은 것도 아니고 뛰어난 지식이 있는 것도 아니고 많은 삶을 누린 것도 아니에요. 넘어지고 쓰러지고 괴롭고 힘든 인생이었어요. 근데요 하나님 약속의 말씀을 붙잡고 내가 일생 동안 금식하며 기도하며 하나님을 주의 천사를 통하여서 예수님을 만날 것이라고 기대하고 약속의 말씀을 주니까 끝까지 80년 넘게 그 인생 동안에 주의 약속의 말씀을 붙잡고 기도하여서 결국에는 마침내는 예수님을 만나는 축복과 은혜를 누렸다라고 하는 것입니다. 세상 사람들이 보기에는 어떤 게 승리하는 인생일지 모르겠어요. 여러분들이 보기에는 돈 많이 벌고 훌륭한 사람이 되고 명예를 가지고 좋은 직업을 갖는 것도 중요하지만 예수님께서 성경 말씀에서 말씀하고 있는 승리하는 인생, 역전하는 인생은 무엇이냐? 인생의 처음에는 낙심하고 쓰러지고 괴롭고 아팠지만 결국에는 그 인생이 승리하는 삶을 통하여서 하나님의 복을 누리는 것이 가장 소중하고 아름다움을 말씀하고 계시는 줄로 믿습니다. 저는 우리 귀한 중등부 여러분들이 인생 가운데 실패하는 인생이 아니라 승리하는 인생 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 여러분 인생에서 이기기 위해서는요 역전하기 위해서는요 하나님의 말씀이 있어야 되고요 그 말씀을 여러분의 약속의 말씀으로 붙들어야 돼요. 그리고 그 예수님의 보혈의 은혜가 여러분 가운데 풍성할 때 하나님께서 여러분 가운데 새 힘과 은혜를 허락하여 주시는 줄로 믿습니다. 인생을 살아가면서 힘듭니다. 괴롭습니다. 어렵습니다. 때로는 땀 흘리고 때로는 눈물을 흘리고 때로는 피를 흘리며 괴로움과 아픈 인생을 살아가지만 포기하지 마시기를 바랍니다. 하나님의 약속의 말씀이 있고 주님의 생명의 말씀이 있으면 여러분 쓰러지고 넘어지고 괴로워도 결국에는 승리하는 인생, 역전하는 인생으로 하나님과 함께하는 귀한 복을 누리게 될 줄로 믿습니다. 근데 여러분 나중에는 늦습니다. 지금부터 준비하는 것입니다. 지금의 때, 여러분의 때, 지금부터 여러분들이 그런 훈련이 되어 있어야 한다는 것입니다. 하나님 말씀을 듣는 것을 기뻐하시기를 바랍니다. 주의 약속의 말씀을, 생명의 말씀을 하나님 찬송하는 것을 즐겨하시기를 바랍니다. 어느 한순간 잠깐 왔다 그것이 되는 것이 아니라 이것은 연습입니다. 훈련인 것입니다. 피와 땀과 눈물을 흘리며 여러분의 모든 것들을 다하여서 최선을 다하는 삶을 살아가는 그 모습이 여러분 가운데 필요할 줄로 믿습니다. 여러분 지금의 여러분의 모습이 다가 아니라 여러분 나중에 저 뱃발이 된 할머니 할아버지처럼 평안한 모습을 가지고 생명의 모습을 가지고 주님과 함께하는 모습으로 말미암아 승리하는 삶 살아갈 수 있는 귀하고 복된 여러분들 사시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 말씀을 마치려고 합니다. 누구나 다 역전을 참 좋아합니다. 그러나 이 역전은 아무나 할 수 있는 것이 아닙니다. 준비된 사람만 할 수 있는 것입니다. 우리 한국 대표팀이 그렇게 넘어지고서도 한 바퀴 가까이 지고서도 결국에는 그 경기를 이길 수 있었던 것은 그만큼의 훈련이 되어 있고 연습이 되어 있고 그리고 함께하는 파트너십이 되어 있고 혼자 하는 경기가 아니라 함께하는 경기이기 때문에 가능했던 줄로 믿습니다. 여러분 저와 여러분이 함께 갑시다. 승리하시기를 바랍니다. 넘어지고 쓰러지고
여러분이 지금 괴로운 삶을 살아가고 어려운 공부를 하고 여러분 마음껏 답답함이 있을지라도 하나님이 함께하고 하나님께서 여러분에게 새 힘을 허락하여 주실 줄로 믿습니다. 여러분의 인생이 주님과 함께하는 삶으로 말미암아 승리하는 인생, 역전하는 인생, 주님의 보혈의 은혜로 말미암아 날마다 평강의 평강으로 함께하는 귀한 삶이 되어질 수 있는 귀하고 복된 여러분들 되어주시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 우리를 사랑하여 주시니 감사하고 주의 보혈의 은혜를 주시니 감사합니다. 하나님, 주의 약속의 말씀을, 생명의 말씀을 우리 마음 가운데 허락하여 주옵소서. 그 말씀으로 살게 하시고 쓰러지고 넘어지고 괴롭더라도 나중에는 결국에는 승리하는 삶을 살았던 것처럼 주님께서 함께함으로 말미암아 승리할 수 있는 하나님의 귀한 사람들 되어줄 수 있도록 주님 영광받아 주옵소서. 우리를 포기하지 않으시고 날마다 우리를 붙들어 주시니 감사합니다. 새 힘을 주시고 은혜를 주시고 주의 영광의 은혜가 풍성케 하여 주옵소서. 오늘 부활주일이며 성찬주일입니다. 주님의 약속의 말씀을 따라 성찬을 대하며 주님이 흘리신 피와 찢기신 몸의 기적과 말씀의 은혜를 우리 마음판에 담기를 원합니다. 성령 하나님, 하늘의 문을 여시고 축복하여 주옵소서. 귀한 생명의 말씀, 은혜의 말씀이 우리 사랑하는 중등부 친구들의 마음과 심령가는 넘쳐나게 하셔서 인생에서 승리하게 하시고 때로 힘들고 어렵더라도 준비하게 하시며 이 모든 순간 가운데 하나님과 동행할 수 있는 하나님 복된 심령들 되어줄 수 있도록 주님 영광받아 주옵소서. 우리를 사랑하시고 축복하시고 인도하심을 감사를 드리오며 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 제가 하나님 말씀 같이 읽어드리겠습니다. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 자신을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라.